پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں مشرق وسطی کی صورتحال کہ جہاں پہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا. جواب میں اگرچہ ایران کی جانب سے بھی امریکہ کے فوجی اہداف کو جو خطے میں موجود ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ جنگ کتنی طویل ہوتی ہے. ایئر مارشل صاحب، یہ جو آپ ابھی سن رہے تھے جاوید صاحب کو خیال تو ان کا یہ ہے کہ اسلامی ممالک بڑا کلیکٹیو رسپانس اس پہ دیں، لیکن ہم تو سر بورڈ آف پیس میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ $7 بلین کی ہم نے کنٹریبیوشن کر ڈالی عرب ممالک کی جانب سے. تو گویا کہ ہمارا طرز عمل تو کچھ اور طرح کا نظر آ رہا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقینی طور پہ پہلے مرحلے میں تو اسلامی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے مشرق وسطی ممالک. پاکستان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج آتا ہے تو اس کے بعد اگلا نشانہ کون سا ملک ہوگا؟ وہ ترکی ہے، پاکستان ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ جو ریکوائرڈ ایک طرح سے ریئیکشن ہے وہ نظر آ رہا ہے، یا ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور خاموشی سے بیٹھ کے سر سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بالکل میں جاوید صاحب کا بیان سن رہا تھا. وہ ایتھیکلی تو بالکل ٹھیک کریں، اخلاقی طور پہ ان کی باتیں بالکل بجا ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ نے پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کسی اخلاقیات پہ عمل کیا جس کا وہ دوسروں کو بھاشن دیتے ہیں. ہیومن رائٹس کا ہو گیا. اگر صرف ایک ہیومن رائٹس کو دیکھ لیں تو اسرائیل کو سپورٹ کر کے انہوں نے جو لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کروا دیا ہے، عراق میں 15 لاکھ بندے مروا دیے، لیبیا میں مروا دیے، سیریا میں مروا دیے، تو کس کی اخلاقیات کی؟ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات ہے. اور ہاں یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکی، میں یہ خلیجی ممالک کے بارے میں اور سعودی عرب کے بارے میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی زمین کے سرزمین پہ اگر ایک بھی امریکی فوجی ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے. تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے نکلو، آہستہ آہستہ نکل کے اپنا. اگر سارے، میں مذہب کی بات نہیں کرتا، اگر سارے کرسچن کنٹری یورپین یونین بنا سکتے ہیں تو ہمیں کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ذاتی مفادات نے. نہیں کریں گے تو باری باری لیبیا، شام، سوڈان، یمن، عراق کی طرح باری باری آپ کو کھا جائے گا. اس کے لیے بوٹ آن دا گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بوٹ آن دا گراؤنڈ کرنے اسرائیل نے کیے ہوئے ہیں، باقی وہ اپنے مرضی کے رجیم لا کے جیسے کہ ایران میں لانا چاہتے ہیں وہ باری باری آپ کو کھا جائیں گے. اور ایتھکس ویتھکس، یونائٹڈ نیشن، یہ ان کی لونڈیاں ہیں بھائی. جس وقت انہوں نے ان سے کوئی قرارداد کروانی ہوتی عراق پہ حملے کے لیے تو کروا لیتے ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو سزا دی، کون اس کے اوپر عمل کروائے گا؟ تو ہمیں ان باتوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو سنبھال کے مل کے تگڑا ہونا چاہیے، ورنہ یہ باری باری عربوں کو تو کھا ہی جائیں گے. مناسب. اور جہاں تک پیس آف بورڈ کی آپ نے ایک پیس بورڈ کی بات کی تو اس میں کہوں گا کہ ہم کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر ہیں. اگر کوئی ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ جو کہ فلسطینیوں کی فیور میں نہیں ہے تو ہمیں نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اس کے حق میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں کہ ہم پہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل تک ہم شور مچا رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اب یہ بہتر ہے کہ اس بورڈ میں مسلمان ممالک بھی ہوں یا سارے کے سارے نان مسلموں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو میری نزدیک وہ ٹھیک ہے. کوئی چیز جو ہے وہ فلسطین کے، غزہ کے فیور میں نہ ہو تو ہمیں پل آؤٹ کر لینا چاہیے. شہزاد صاحب، میں تھوڑا سا اس کے اوپر جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریئیکشنز کی بات کی، تو اگر آج کا آپ ریئیکشنز دیکھیں تو کافی جو ہوتا ہے اس کے بعد مایوسی ہوتی ہے کہ سعودی عربیہ نے جو ریسپانس دیا ہے اس کے اوپر، وہ اس نے ایرانی جو ایگریشن کو کنڈیم کیا ہے اپنے اوپر بھی اور باقی عرب ممالک پہ، لیکن ایران کے اوپر ہونے والے اٹیک کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ چیز ان کی طرف بھی بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی چند دن پہلے ہی جب مائک ہکیبی جو امریکہ میں اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایک دیا تھا ایک پوڈ کاسٹر کو، اس پہ تو سارے اکٹھے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل اگر اس سب علاقوں پہ قبضہ کر لے، ساری عرب لینڈز پہ، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس پہ سب اکٹھے ہوئے، لہٰذا ان کو پتہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ابھی تک پاکستان کی
पोजीशन थोड़ी सी आपको पता है इवॉल्व होती रहती है डिपेंडिंग ऑन इट्स इंटरेस्ट। अभी तक काफ़ी पॉजिटिव उन्होंने लिया। पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डार साहब की तरफ से एट्रीब्यूट किया गया कि उन्होंने अरागची से बात की, उन्होंने ईरान पे हमले को कंडेम किया। फिर प्राइम मिनिस्टर की मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई, चूँकि उनके डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ, बड़ी अच्छी बात है जी, हमले के ऊपर कंडेम किया, रीजनल सिचुएशन पे कंसर्न एक्सप्रेस की, लेकिन साथ ही ईरान के ऊपर भी हमले को कंडेम किया। अभी तक वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके जाए। निस्बतन अरब ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की अप्रोच बहुत अच्छी है कि उन्होंने ये सारे, क्योंकि अगरचे वो उसकी एक डिफरेंट आर्गूमेंट है कि ईरान क्यों ने सऊदी अरब पे या बहरीन पे या कुवैत पे या दूसरी जगहों पे, कतर में, यूएई में अटैक्स किए हैं, वो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किए हैं। वो एक डिबेट है कि ठीक है या नहीं, लेकिन एक रिकग्निशन तो है कि ईरान के ऊपर भी एग्रेशन हुई, उसके नतीजे में ये हुआ। हम जहाँ पे अमेरिका के अलाई हैं, लेकिन हमने एक मुनासिब पॉलिसी ली बनिस्बत जो बाकी मुसलमान ममालिक हैं। मुसलमान ममालिक अगर इस चीज़ का इदराक नहीं करेंगे कि और ये पे ही रहेंगे, कनात करेंगे कि जनाब अभी तक अमेरिका हमसे खुश है तो चलो ये वक्त गुजर जाएगा और हम पे बुरा वक्त नहीं आएगा, तो ये मतलब ये काफ़ी जल्दी से ये मरहला तय हो जाएगा। और किसी भी वक्त जब अमेरिका हजूर की मूड ख़राब हो गया तो कल सऊदी अरब भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, टर्की भी हो सकता है। अभी ईरान का, जैसे हम जस्ट कमिंग कंक्लूडिंग दिस, के ईरान के ऊपर उनका अब आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि बुनियादी नुक्ता न्यूक्लियर नहीं है। अगर न्यूक्लियर होता तो जो कल बुसैदी ने इनके ऊपर से इनको एक्सपोज कर दिया है ना, जो ओमानी जो वजीर खारजा है, वो अमेरिका में बैठ के CBS के ऊपर फेस द नेशन प्रोग्राम में उन्होंने इनको एक्सपोज किया, ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स, ये ईरान मान चुका है। इसके बाद ट्रंप को क्या चाहिए था? तो अब ये मतलब है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं टारगेट है, ईरान की इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस जो है ना, कि वो फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिसी परसू करता है, वो उस पर एतराज़ है कि वो अपने आप को वो क्या होता है आगे इनके आगे सरगू नहीं होता। मतलब ये वो चीज़ उनको मॉडल को ये जो सीरिया भी में इनके अपनाया खिलाफ गया है कि खड़ा जहाँ पे होगा, रजीम चेंज, यहाँ पे भी रजीम चेंज मॉडल ही है, गोया कि उस तरफ जाना चाह रहे हैं और वो। रजीम चेंज भी इनकी खाम ख्याली है, सही। क्योंकि ईरान में इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है उसका जो विनर था और जो रनर अप थे, दोनों इसी निज़ाम से मुंसलिक है ना, उनके तकरीबन 29 मिलियन वोट्स हैं। ईरान की आबादी 80 मिलियन है, सारे लोग तो वोट देते नहीं हैं। तो अगर कोई आप फ़र्ज़ करें बहुत मतलब लगा भी ले 10 मिलियन लोग ईरान के निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जो सारे के सारे ईरान में मौजूद नहीं है, तो क्या वो एक मेजॉरिटी को वहाँ पे 70 मिलियन की मेजॉरिटी को टॉपल कर सकते हैं? जिसके इम्कानात कम है। लेकिन जावेद साहब, मैं थोड़ा सा, पाकिस्तान ने भी एक अफगानिस्तान के मसले पे स्टेप लिया है सर। वैसे तो हम दुनिया को अफगान मसले की पेचीदगियों से मुतालिक समझाते रहे, फिर अमेरिका और नेटो को हमने कहा कि जी बंदूक के ज़रिए नहीं, गुफ्तगू के ज़रिए यहाँ से आपको एग्जिट मिलेगा, और फिर वैसा हुआ। लेकिन हम खुद गोया कि इस मसले को ताकत के ज़रिए हल करने की तरफ चल पड़े हैं। आपको लगता है कि यही ऑप्शन अब रह गया था या नहीं, सफारतकारी को कभी भी मौका मिलना चाहिए था? जी देखें, ये जो पिछले दिनों अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पे जो हमले हुए हैं, उसको तो उनको तो किसी सूरत में कोई उनका जवाब नहीं ढूंढा जा, यानी कोई दिया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए उनके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, ताकि वो उनको एक मैसेज चला जाए कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ डीलिंग करने में। अव्वल तो उनकी पहले उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो पहले जो दहशत पसंद ग्रोह वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, तो उनको रोकना उनकी जो एक कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में इसके ऊपर अपनी कमिटमेंट भी दी थी और उस कमिटमेंट को पूरा उन चुके नहीं कर रहे, और हमें चूँकि नुकसान हुआ है तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक उनको मैसेज भेजें कि भाई ये चीज़ें इस तरह से चल। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने एक काइनेटिक एक्शन, एक मिलिट्री एक्शन तो कर लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम हमने अपने आप को उसी मिलिट्री एक्शन में ही तक लिमिट करना है। हमें बातचीत के, कम्युनिकेशंस के, डायलॉग के दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। और अब जो खबर आई है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए, और इसी तरह ज़बीला मुजाहिद जो उनके स्पोक्समैन हैं
अफगान तालिबान की, उसने बात करते हुए उसने कहा है कि जी जो अफगानिस्तान है, अफगान तालिबान हैं, वो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं सही। और हम उस दरवाजे को या उस रास्ते को, प्रोसेस को, जो डायलॉग है उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर हो ठीक है। सकता है तो हमें उसमें कामयाबी हो तो वो सबसे बेहतर और लास्टिंग जो है वो तो रिजल्ट जो अगर हमें अमन की तरफ चलना है जैसे हमें चलना चाहिए तो वो डायलॉग के थ्रू होगा। ये जी, जी। मिलिट्री एक्शन टेम्परेरी के लिए तो ठीक होता है, लेकिन इससे लास्टिंग रिजल्ट्स सही। अचीव नहीं हो सकते। के लिए हमें डायलॉग का रास्ता दोनों ममालिक को अपनाना पड़ेगा। डायलॉग के टेबल पे और हम वापस लौटना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।